नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने माँ लक्ष्मी कहिछंती जेउ भी महिला सखाळु अर्थात ब्रह्म मुहूर्तरु किछि करू किंबा न करू जदि ब्रह्म मुहूर्तरु एही पांचटी काम करि दिए ता घरे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। तांको घरे स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान करिवे। घरे स्थिर लक्ष्मींकर बास हेबो। हाँ सांग माने एहा शास्त्रीय मत अटे जहाँकि आमे माने शास्त्ररू एही ज्ञानवर्धक कथाटी संग्रहित करी अणा जाइछि। जदि आपण माने मध्य एही उपायटी प्रत्येक दिन सकाळू करि दियंती तेबे आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। वर्तमान चलीछि मार्गशीर मास। केवल आपण गुरुवार दिन ही एही नियम को पालन करिवे ताहा नुह। प्रत्येक दिन जदि आपण माने एही नियम पालन करंती तेबे आपणक जीवन रे जहा भी अधा अधूरा उन्नति आसुछि ताहा निश्चय पूरण हेबो। हाँ सांग माने चलंतु मु आपण मानकु कहिबि जे ब्रह्म मुहूर्तरु केउ पांचटी काम आपणंकु करिबार अछि। एहा करिबा द्वारा आपण मानकर जीवन रे परिवर्तन आपण माने निजे देखि पारिबे। सांग माने ताहा जानिबा आगरु आपण माने वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने एही मार्गशीर मासटी समस्तंकर प्रियर मास अटे। माँकर आगमन रे एही धरापृष्ठ चलचंचल होइछि। जदि आपण माने मध्य माँ को निज घरे बास करिबा पई चाहुछंती आजि जो कामटी कहिबी निश्चय करंतु किंतु प्रत्येक दिन करंतु। गोटिए दिन करी आपण छाड़िबे नाही। सांग माने आपण जानिछंती माँ लक्ष्मी आम घर को आसी काहेकि पुणी चली जाती अर्थात घरर उन्नति टिके होइथाए किंतु जीवन सारा पाई हुए नाही। एहार अर्थ आमे माने कौन करिथाउ किछि नीतिदिनिया जीवन रे भूल करिथाउ। जदि माँ लक्ष्मी को निज घरे स्थायी भावरे बास करिबा पई चाहुछंती किछि नियम आपण मानंकु मानिबाकु ही पड़िबो। गोटिए दिन पाई नुह पूरा जीवन सारा मानिबा पई पड़िबो। आपण कले आपणकर परवर्ती पीढ़ी भी करिबो। तेणु नियम समस्तंक पाई समान अटे। छोट बेलरू ही निज घरर छुआ मानंकु सेही नियम रे ढाली दियंतु देखिबे सेमाने भी जीवन रे केबे भी दुखरे रहिबे नाही। सांग माने ब्रह्म मुहूर्त एही ब्रह्म मुहूर्त जहाँकि सकाळ 3टारू 5टा पर्यंत एही धरापृष्ठ को स्वयं देवी देवतांकर आगमन होइथाए। देवी देवता माने एही धरापृष्ठ को आसी थांती। आपण माने विश्वास करिबेनी एही ब्रह्म मुहूर्तर एते शक्ति अछि। सकाळू कबाट खोलिबार भी गोटे नियम अछि। आपण माने रात्रि समय रे निजर झरका एवं कबाट को देई करी सोइथिबे। जेतेबेले सकाळ हेबो प्रथम कबाट खोलिबार गोटिए समय अछि। हुए तो एही कथा आपण माने आगरू जानि नथिबे। प्रथमे कबाट केउ समय रे खोलिबे जहा द्वारा कि आपणक घर को स्वयं देवी देवतांकर आगमन हेबो। भोर 3टारू 5टा भितरे आपण निज घरर कबाट को खोलिबार अछि। जदि 5टारे भी न उठी पारुछंती 6टा भितरे हेउ पछे वर्तमान तो शीत दिन चलीछि। सूर्य उदय भल भावरे हेउ नाही टिके लेट रे सूर्य उदय होउछि। आपण माने सकाळ 3टारू 6टा भितरे 5टारे खोलिले बहुत भल। आपण माने एही समय रे निज घरर मुख्य द्वार को खोलिबे। खोली करी झाड़ू करिबा पई जिबे। गोटिए गोटिए नियम कहूची भल भावरे सुनंतु। प्रथमे निज घरर मुख्य द्वार को खोलिबा मात्रे जेते जण एही वीडियो देखुचंती जदि घरर उन्नति चाहुचंती थरुटिए एही उपाय गुडी को करंतु। केते पूजा पाठ करूचंती केते व्रत उपवास करूचंती तापरे भी जदि उन्नति हेउ नाही एही उपाय को थरुटिए आपणेबाकू चेष्टा करंतु। भोर समय रे निज घरर मुख्य द्वार को खोलंतु। आरंभ करि दियंतु एही नियम को।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଳସୁଆମୀ କରିବେ ତେବେ ଉନ୍ନତି କିପରି ହେବ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବେ, ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଥିବେ। ଯଦି ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ, ଘରର କବାଟ ଏବଂ ଯାହାକି ବାହାରେ ପାଣି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବାର ଅଛି। ବିନା ପାଣି ପକାଇ ଆପଣମାନେ ଘରର କବାଟକୁ ସେପରି ଖୋଲି ଝାଡ଼ୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ବାଡ଼ି ଅଗଣା ଯାହା ଅଛି ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପାଣି ପକାଇବା ସହିତ ଯଦି ପାଣି ନେଇକରି ସଫା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣିରେ ସଫା କରିବେ। ଯଦି ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ, ରୋଷେଇବାସ ଯାହା ବି ଥାଏ ସକାଳୁ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇ ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯିବ, ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଏପରି କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି କରିବେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପାଣିରେ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେତେ ବି ଷ୍ଟିକରରେ ଝୋଟି ପକାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେତେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦପଦ୍ମ ଷ୍ଟିକରରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବେ, କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଯାଏ, ସେହି ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ କରିବେ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଘରର କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ନିୟମଟି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଚାରିପଟେ ସଫାସୁତରା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ଏସବୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗଛର ଚାରିପଟକୁ ବି ସଫା କରିବେ। ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ କିଛି ମୁରୁଜ ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ସମୟର ଅଭାବ ରହୁଛି। ସଫା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯାଇ ପୂଜା କରିବେ। ବିଧି ମୁତାବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣାଅଛି ଏହି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ପୂଜା କିପରି କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥାଟି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କୃପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ବି ପୂଜା କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜଳରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ରହୁଛି। ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ନିୟମଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ହେଉଛି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସକାଳ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଘରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସକାଳ 9ଟା ଭିତରେ ପୂଜା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଘରେ ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ।
ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟ ସବୁକୁ ଆପଣେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ କାମ ଅଧା ଅଧୁରା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ଥରୁଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାରା ବୁଲନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ, ଭଉଣୀ, ମା ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଘରର ମହିଳାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ, ଆଗାମୀ 7 ଜନ୍ମରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଘରେ ଯଦି ଛୁଆ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିବ, ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ଆମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିସବୁ ନିୟମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଲୋଟା ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ହଳଦୀ ପକାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା କଥା କହିଲି, ଘର ସାରା ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଆଳତି ଆପଣମାନେ କରିବେ, ସେହି ଆଳତିକୁ ନିଜର ଘର ସାରା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ବଜାଇ ବୁଲାନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଯେତେ ବି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚୟ କଟିଯିବ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।